تمہاری خدا دی خدائی عبدل قادر کے سامنے ایسے ہے جیسے ہتھیلی پر رائی کا دانا رکھا ہوا ہے. خدائی عبدل قادر جیلانی دے سامنے انج ہے جویں ہتھیلی دے اوپر رائی دا دانا. دسو اے اللہ دی شان ہے, اے اللہ دا تعارف ہے. یہ جہاں بکواسات ملا ممبر رسول تے بیٹھ کے بکدے بیٹھے تے تساں بھولی قوم تنو ایتھے باواں رکھ کے انہاں نوں داد دے بیٹھے ہو. سبحان اللہ. حضرت صاحب بڑا سونا بکواس کیتا نے. السلام علیکم. سب سے پہلے تو آپ یہ ویڈیو دیکھیں. بڑا پیغام پورے پاکستان نو دین لگا. جیڑا بندہ چاہندا ہے اسی بچ جائیے, ساڈی نسلاں بچ جان, ہر بندہ اپنی نسلاں نو دعوت اسلامی دے حوالے کر دے. میں دعوے نہ کہنا اللہ دے فضل دے نال لوگ بچ جان گے. جنہ یوٹیوبراں نو تہاڈی نسلاں سندیاں نے اے 12 بجے تو بعد نچنا شروع کر چھڑدے نے. ایہی تسی اپنی نسلاں نو تسی دعوت اسلامی دے حوالے کیتا ہوئے 12 بجے تو بعد تہجد شروع کر دین. جمعے رات نو اجتماع ہوندا ہے, ہفتے دی رات نو اوتھے مدنی مذاکرہ لگدا ہے. ایتھے ہفتے دی رات نو تہاڈی اولاد نچن ٹر جاندی ہے, ٹک ٹاکراں نو سنن ٹر جاندی ہے, رنگ برنگیاں نو جنہاں دا دین نال تعلق ہی کوئی نہیں ہے. دن رات جڑے ٹک ٹاکر گانے لائی رکھدے نے. جیڑا بندہ چاہندا ہے ساڈی نسلاں بچ جان اور قیامت والے دن اسی سرخرو ہوئیے, قبر چ وی سرخرو ہوئیے, اونوں چاہیدا ہے اللہ دے فضل دے نال اپنی اولاداں نو دعوت اسلامی دے حوالے کر دین. مینوں پورا یقین ہے اللہ دی مہربانی نال ایک بچہ تہاڈا عالم دین بنے گا اور خوشبو آئے گی معاشرے دے وچوں. جنہ لوکاں دے والے مستقبل ہو گیا ہے وہ تے 2.5 مہینے بعد نچنا شروع کر دیں گے سارے. یہ بڑی اچھی بات کہی ہے. دوستو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ مولوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ دعوت اسلامی میں شامل ہو جاؤ اور جنت کی ضمانت لے لو, اپنی نسلوں کو سنوار لو. پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طرح تم جنت کی ضمانت دے رہے ہو, نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اگر قیامت والے دن یہ پوچھ لیا کہ میں نے تو تمہیں قبروں پر بیٹھنے سے منع فرمایا تھا, قبروں پر مجاور بننے سے منع فرمایا تھا, تو تم کس نبی کی تعلیم پر عمل کرتے رہے ہو؟ میں نے تو قبریں پکی کرنے سے بھی منع فرمایا تھا, لیکن تم نے تو بڑے بڑے مزار بنا کر ان پر بڑے بڑے غلے رکھ کر چندے کھانا شروع کر دیے تھے. جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ سوال کریں کہ میں نے تو یہ تعلیم دی تھی کہ بدعات نہ کرنا, دین کے اندر نئی بدعات کو شامل نہ کرنا, لیکن تم نے کبھی کسی کا عرس منانا شروع کر دیا, تو کبھی کسی کا عرس منانا شروع کر دیا, تو کبھی کسی کا میلاد منانا شروع کر دیا, حتیٰ کہ الیاس قادری کا بھی میلاد منایا گیا. میرے نبی کی تعلیم تو یہ ہے کہ دین کے اندر ہر نئی چیز بدعت ہے اور بدعت گمراہی ہے اور گمراہی جہنم کی طرف لے جاتی ہے, لیکن ان کا مذہب ہی بدعت ہے. اگر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ سوال کر لیا کہ میں نے تو اپنا جشن میلاد النبی نہیں منایا تھا, تم کس نبی کی سنت پر عمل کرتے رہے ہو؟ اگر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سوال کر لیا کہ میں نے تو اپنی غمی اور فوتگیوں پر کل تیجا 10واں 40واں نہیں کیا تھا, تم کس نبی کی تعلیم پر عمل کرتے رہے ہو؟ کیا تمہارے پاس کوئی جواب ہوگا؟ یقیناً کوئی جواب نہیں ہوگا. حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نئی بدعات ایجاد کریں گے انہیں تو حوض کوثر کا پانی بھی نصیب نہیں ہوگا, اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان سے منہ پھیر لیں گے, پھر تمہارا کیا بنے گا؟ تو میں تو کہتا ہوں کہ اگر دعوت اسلامی کے ساتھ تعلق بنانا ہے تو اپنا جہنم کا ٹکٹ کنفرم کر لیں. جنت کی ہوا بھی آپ کو نہیں لگنی, کیونکہ یہ نہ تو توحید کو مانتے ہیں اور نہ ہی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کو مانتے ہیں. توحید کے مقابلے میں یہ شرک کرتے ہیں اور سنت کے مقابلے میں یہ بدعات کرتے ہیں. الیاس قادری جو کہ دعوت اسلامی کا امیر ہے, اس سے سوال کیا گیا کہ کیا ولیوں سے مدد مانگنا جائز ہے, تو آگے سے کہنے لگا کہ اگر پولیس سے مدد مانگنا جائز ہے, اپنے ماں باپ سے مدد مانگنا جائز ہے, رشتہ داروں سے مدد مانگنا جائز ہے, تو پھر بزرگوں سے مدد مانگنا کیسے ناجائز ہوگا؟ اور ان کی تو یہ تعلیم ہے کہ جو بزرگ فوت ہو چکے ہیں ان کی قبروں پر جاؤ اور ان سے اولاد طلب کرو, ان سے روزی طلب کرو, ان سے اپنی حاجات مانگو, وہ تمہیں عطا کریں گے. تو جس کا یہ عقیدہ ہے وہ خود پکا جہنمی ہے اور مشرک ہے, وہ آپ کو کیسے جنت کی ضمانت دے سکتا ہے؟ یہ خدا را ان مشرکین سے اپنے بچوں کو بھی دور رکھیں اور خود بھی دور رہیں, نہیں تو پھر تمہارا بھی مقدر جہنم ہی ہوگا. اگر جنت کو حاصل کرنا چاہتے ہو سب سے پہلے توحید کو ماننا ضروری ہے, اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر عمل کرنا ضروری ہے. تو اسے بخش دیا گیا. یاد رہے یہ واقعہ موضوع ہے, من گھڑت ہے اور جھوٹا واقعہ ہے. آئندہ یہ روایت بیان نہ کرنے کا پکا عہد کرے. کہ سرکار بغداد کے دھوبی تھا, وہ مر گیا تو قبر میں فرشتے آئے, انہوں نے سوال کیا مر ربو کو, اس نے کہا میں تو غوث پاک کا دھوبی ہوں. یہ جھوٹ ہے, یہ سری جھوٹ ہے. پتہ نہیں آپ کو بھی اتنا ہی مزہ آ رہا ہے جتنا مجھے آ رہا ہے. حضور غوث اعظم کا دھوبی فوت ہو گیا, کپڑے دھوتا تھا. غوث اعظم قبر میں آئے اور فرمانے لگے کیوں تنگ کرتے ہو میرے ماننے والے کو, کیوں تنگ کرتے ہو میرے, یہ کوئی لوارث ہے؟
फरिश्ते हैरान, या अल्लाह कैसे बंदे से पाला पड़ा, जो सवाल करते गए जवाब एक ही देता है कि मैं अब्दुल कादिर जिलानी का धोबी हूँ। मुझे और कोई खबर नहीं, मैं तो गौस पाक का धोबी था। मैं तो गौस पाक का धोबी हूँ। तो फरिश्तों ने अल्लाह ताला से पूछा इससे क्या सलूक करें, फरमाया बख्श दो। रब केड़ा कहने लगा जी मैं गौस पाक का धोबी हाँ। अल्लाह वालों को अल्लाह ये नजर भी देता है, खबर के अंदर क्या हो रहा है वो देखते हैं। तेरा रब कौन है? तो उसने कहा कि मैं तो कुछ नहीं जानता, मैं गौस पाक का धोबी हूँ। कहा दीनों का, तेरा दीन क्या है? कहा मैं गौसे आजम का धोबी, अब्दुल कादिर का धोबी, जिसने अब्दुल कादिर के कपड़ों को धुला है, अब्दुल कादिर के सदके में आज मैं इसके सारे गुनाहों को धो रहा हूँ। वमा दीनों का, तो इसने जवाब दिया कि हुजूर मैं तो बड़े पीर साहब का धोबी हूँ, मैं तो गौसे आजम का धोबी हूँ। मौलाना अशरफ अली थानवी जो देवबंदियों वहाबियों के बड़े मौलाना हैं, वो कहते हैं कि जब उससे सवाल कब्र में हो रहे थे तो अब्दुल कादिर जिलानी उसकी कब्र में पहुंच जाते हैं। उन्होंने कहा माँ दीनों का। इस वीडियो के अंदर आप सुन रहे थे कि कुछ मौलवी हजरात जिनका ताल्लुक बरेलवी मकतबा फिक्र से है कहते हैं कि ये जो धोबी वाला वाकया है ये मनगढ़ंत है और झूठ है। आपने वो वाकया तो सुना होगा, ताहिरुल कादरी और बहुत बड़े बड़े उलमा जो बरेलवी मकतबा फिक्र से ताल्लुक रखते हैं वो ये वाकया बयान करते हैं और कहते हैं कि एक धोबी से सवाल किया गया मन रब्बु का मादीनु का, कि तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा दीन क्या है। तो आगे से उसने कहा मुझे किसी सवाल का जवाब नहीं आता, मैं गौस पाक का धोबी हूँ। इनके हर मौलवी ने ये वाकया बयान किया और कहा कि गौस पाक का धोबी बख्शा गया, उसने सवाल का जवाब ही ये दिया मुझे और किसी सवाल का जवाब नहीं आता, मैं गौस पाक का धोबी हूँ, तो अल्लाह ताला ने उसे बख्श दिया। तो जो धोबी था वो बख्शा गया और जो पक्का और सच्चा मुरीद होगा वो कैसे नहीं बख्शा जाएगा, उससे कोई अमल करने की जरूरत नहीं, बस गौस पाक का पल्ला थाम ले और उनका मुरीद बन जाए, ये इनका मकसद था। अब ये मौलवी हजरात कहते हैं कि ये चीजें मनगढ़ंत हैं, ये वाकयात मनगढ़ंत हैं और झूठे हैं। सवाल ये पैदा होता है कि ये जो वाकयात तुमने पहले बयान किए हैं, जिन लोगों ने इन वाकयात को मानकर अपना अकीदा बनाया है उनका क्या बनेगा, उनका अजाब कौन भुगतेगा, ये अजाब भी तुम्हारे सर पर है। एक वाकया तो तुमने मान लिया कि ये मनगढ़ंत है और दूसरा वाकया जो तुमने बयान किया कि डूबती कश्ती को, डूबती बारात को गौस पाक ने बचा लिया, तो ये भी ऐलान करो कि ये भी मनगढ़ंत है। और तीसरा वाकया जो तुमने ये बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब मेराज के मौका पर बुराक से उतरे तो कंधा पेश करने वाले गौस पाक थे, या तो ये भी कहो कि ये वाकया भी झूठ है। और कभी कहते हैं कि एक मुरीद ने लोटा किबले की तरफ ना किया तो गौस पाक ने उसे कत्ल कर दिया, या तो ये भी कहो कि ये मनगढ़ंत है, औलिया की करामतों के नाम पर झूठ बके हैं, या तो फिर ये कहो ये जो बुजुर्गों के वाकयात हम बयान करते रहे हैं ये सारे का सारा बकवास है। तुम सारी बातों का रद्द नहीं करोगे तो फिर लोगों के अकायद कैसे दुरुस्त होंगे। एक वाकया तुमने मान लिया कि ये जो वाकया है गौस पाक के धोबी वाला ये झूठ है, इस तरह काम नहीं चलेगा। सारे मौलवियों को चाहिए इस बात पर मुत्तफिक हो जाएं कि ये जो तमाम वाकयात और करामात हम बयान करते रहे हैं ये सारे का सारा बकवास है, सब कुछ करने वाली जात अल्लाह ताला की है। सियाल शरीफ ने बहुत बड़े वली अल्लाह होए ने, उन्हां दे एक मरीद उमरे ते चलिया सी ते आप उन्हें कहणगे बच्चे एक काम ते कर, आखे की अंदरों कफन दा कपड़ा लियांदा ए ले जा। उन्हें कहा मुर्शिद इनू समझा में धोना है, आखे नहीं। इनू काबे नाल लाना है, आखे नहीं। इनू नबी दे रोजे नाल लाना है, आखे नहीं। फिर करना की है? फिर मैं जदों उमरा कर लें या हज कर लें ना ते मदीने दी गली च खलो जाई, वेंदा रही, जदों कोई मदीने दा कुत्ता नजर आए ओ दे राह च बचा दे, कुत्ता उत्तों लंघ जाए कमर दा कफन लेके आ जाए, एक कफन लेके टुर गया, उमरा कर लिया। वो मुर्शद की गल याद आ गया, मदीने गया, गली खलो गया, चार कुत्ते पहुंच, कहने लगा मुर्शद क्या सही चार आ गए नहीं, इन्हें अगे कफन उछाया, वो कतार मदीने दे कुत्ते ने पंडोरी दे नहीं, जेड़ा सारियां तो गए अगे आके उन्हें कफन सुंघियो, सुंघ के नाल दियां नूं कहंदा मुड़ जाओ वली दा कफन जे। चारे वापस मुड़ गए, असि भजन दे बड़े दलेर हां, वो हुण पाकिस्तानी सी, उन्हें उपलेटिया कपड़ा ते भज के ना वो कहनू अज मुड़े अगों आके फिर खलो गया, वो गो उन्हें क्या एक ते लंघो, गुंबद वाले दा वास्ता जे मेरे मुर्शद दा हुक्म सी एक ते लंघो, जेड़ा अगे सी उन्हें अज कफन नूं लाई अड्डी, जदों मारी सी अड्डी सानू मिल गया पिया, ओ बोल अड्डी लाई उन्हें क्या ले जा, घर आया मुड़ के, मुर्शद ने क्या सुना, उन्हें क्या मुर्शद चार आए से नहीं एक ने अड्डी लाई आ, इंज वेख के कह लगा किन्ना कर्म कीता मदीने दे कुत्ते आ कमर ते।
दोस्तों ये जो वाक़यात बयान किए जाते हैं ये औलिया किराम पर तोहमत और बहतान बाजी की जाती है, हालांकि औलिया किराम का इन चीज़ों के साथ कोई ताल्लुक नहीं। अब इन लोगों को कुत्तों का बड़ा शौक है और कुत्तों की निस्बत ये औलिया किराम की तरफ कर देते हैं। अब मैं आपको एक मौलाना साहब की वीडियो दिखाता हूँ। कहते हैं कि आजकल मुरीदों की हालत कुत्तों जैसी हो चुकी है, आप ये वीडियो देख लें। शैतान जो बंदे को बरी होया खड़ा होवे ते इत्थे जेड़ा नारे मरेंदा रहा वे देख क़यामत दे मैनू गिट्टे नाल बन के लाए वई सी उत्थे पीर और आखिर मैं इस नाम मुराद मुरीद नाल मेरा वास्ता ते ताल्लुक। शैतान ने भी आखना है जिवें जिमीदार जेड़े जट बंदे होंदे जिन्ना डंगर ढोर मज्जां रखियां होई होंदियां उन्हां दी रखवाली वास्ते एक चंगी नस्ल दा कुत्ता भी रखिया होया होंदा है। कुत्ता रखते ना लोग अपने घर की हिफाजत वास्ते, अपने माल डंगर की हिफाजत वास्ते। देहातां दे विच जिथे गिदड़ां दा डर होवे जेड़े आके कुकड़ियां चाह वैंदे ने उन्हां दा डर होवे तां लोग राखी वास्ते कुत्ता रखदे ते कुत्ते नूं जेले रोटी मालिक सटेंदा तां ओह नाल बुझकर मरेंदा मरेंदा ना बुझकर ਉਹ ਬੁਝਕਰ ਮਰੇਂਦਾ ਉਹ ਰੋਟੀ ਵੀ ਸਟੇਂਦਾ ਤੇ ਬੁਝਕਰ ਹੀ ਮਰੇਂਦਾ ਤੇ ਕੁੱਤਾ ਪੁੱਛਲ ਹਿਲਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਉਹਦੀ ਜੁੱਤੀ ਵੀ ਚੱਟਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਹੀ ਚੱਟਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਇੰਨੇ ਹਰ ਦਿਨ ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਆਖਣਾ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਝਕਰ ਮਾਰੀਏ ਦਾਊਤਕਮ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦਾਵਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੁਰਮ ਕਰਨ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਨਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਦਾਵਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਫਸਤਜਬ ਤੁਮ ਲੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੇਰੀ ਦਾਵਤ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ। मैं इन्होंने को कन पट्टी ते पिस्टल रख के तक जुर्म कोई नहीं कराया, मैं कोई इन्होंने गोड़े तले दे के जिना तो कोई नहीं कराया, मैं तो छड़ी दावत दी है, इन्हें मेरी दावत को कबूल कर लिया। तो दिन क़यामत दे शैतान दी ताबेदारी करन वालियां नाल शैतान ने भी खलोवना कोई नहीं। इस वास्ते मेरे भाइयों अल्लाह का कुरान फरमाता है या अय्युहन नास। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।